بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سعودی امارات تناؤ کے بیچ دونوں ملکوں کے شہزادوں کی ملاقات، تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ بغداد کے بازار میں عید سے پہلے دھماکہ، 35 جاں بحق، IS کا سینئر لیڈر گرفتار۔ کابل میں عید کی نماز کے دوران صدارتی محل پر راکٹ حملہ، علاقہ دھماکوں سے گونجتا رہا۔ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، طیب اردوان نے پیشکش دہرائی، کہا امریکہ تائید کرے۔ مسجد اقصی میں تناؤ کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے عید کی نماز ادا کی، اسماعیل ہانیہ نے کہا قدس مزاحمت کا مرکز ہے۔ مینا میں شیطان کو کنکر مارے گئے، مناسک حج پرسکون طور پر جاری۔ افریقہ کے ملک مالی میں عبوری صدر پر مسجد میں چاقو سے حملہ کیا گیا۔ جاسوسی اسکینڈل اور دوسرے مسائل پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، مسلسل دوسرے دن کارروائی ٹھپ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نماز عید کے دوران صدارتی محل کے قریب راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ فوری طور پر کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ فی الحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس حملے میں کس کا ہاتھ ہے، لیکن یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب امریکہ اور نیٹو فوجیں باہر نکلنے والی ہیں اور طالبان ایک کے بعد ایک کئی علاقوں پر قبضے کر رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان اب بھی لڑائی ہو رہی ہے، جن میں قندھار بھی شامل ہے۔ صدارتی محل کے قریب کا علاقہ کئی دھماکوں سے گونجتا رہا، لیکن صدر اشرف غنی نماز ادا کرتے رہے۔ یہ راکٹس مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 8 بجے داغے گئے۔ سخت سیکیورٹی والا گرین زون علاقہ دھماکوں کی آوازوں سے گونجتا رہا، جہاں صدارتی محل اور کئی سفارت خانے ہیں، جن میں امریکی سفارت خانہ بھی ہے۔ بعد میں اشرف غنی نے خطاب کیا، جسے مقامی میڈیا پر پیش کیا گیا۔ افغانستان کے دارالحکومت میں کم سے کم 3 راکٹ گرنے کی تصدیق کی گئی۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ آج افغانستان کے دشمنوں نے کابل کے مختلف حصوں میں راکٹ حملے کیے ہیں، ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی صدارتی محل پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ پچھلے برسوں کے برخلاف طالبان نے اس بار عید کے موقع پر جنگ بندی نہیں کی ہے، حالانکہ افغانستان کی سول سوسائٹی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے لڑائی روکنے کے لیے کئی اپیلیں کی گئی تھیں۔ پیر کو 15 سفارتی مشنز اور نیٹو نمائندوں نے طالبان سے کہا تھا کہ وہ حملے روکیں۔ اس سے کچھ دیر پہلے دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیز فائر کے بارے میں بات چیت ناکام ہو گئی تھی۔ وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا کہ طالبان کی کارروائیاں بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کے ان کے
عہد کی خلاف ورزی ہے۔ کئی مہینوں سے قطر کے دارالحکومت میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ افغانستان کے آرمی چیف 27 سے 29 جولائی تک انڈیا کا دورہ کریں گے۔ افغانستان کے بدلتے حالات سے انڈیا بہت پریشان ہے۔ حال ہی میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کئی بیرونی دورے کیے تھے اور انڈیا کی تشویش سے ان ملکوں کو آگاہ کیا تھا۔ افغانستان کے آرمی چیف جنرل ولی محمد احمد زئی 3 دن کے دورے کے دوران انڈیا کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ افغان آرمی چیف کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب پاکستان اور افغانستان کی اشرف غنی حکومت کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ افغانستان میں ایسے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں کہ چائنا افغانستان کی صورتحال کو مستحکم کرنے میں مدد کرے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ رشیا اگلے مہینے افغان سرحد کے قریب فوجی مشقیں کرے گا۔ یہ مشقیں تاجکستان اور ازبکستان کے ساتھ مل کر کی جائیں گی جو افغانستان کے پڑوسی ہیں۔ قندھار میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ طالبان نے ایک اہم شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغان فورسز نے بتایا کہ وہ جوابی حملے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے یہ بات دہرائی ہے کہ ان کی فوج شرطیں پوری ہونے کی صورت میں کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کرنا چاہے گی۔ طالبان پہلے ہی اس طرح کی تجویز رد کر چکے ہیں۔ ترکی کابل ایئرپورٹ پر اپنے سپاہیوں کو تعینات رکھنے کے بارے میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ امریکہ اس تجویز کی تائید کرے۔ طیب ایردوان اور امریکی صدر جو بائیڈن نے جون میں نیٹو سمٹ کے موقع پر اپنی فیس ٹو فیس ملاقات میں اس مسئلے پر بات چیت کی تھی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک دن پہلے ایک بازار میں بم دھماکے میں کم سے کم 35 لوگ جاں بحق ہوئے۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ عید سے ایک دن پہلے خریداری کر رہے تھے۔ یہ حملہ صدر سٹی میں کیا گیا۔ عراق کے صدر برہام صالح نے اسے نفرت کے قابل جرم قرار دیا۔ یہ حالیہ برسوں میں بغداد کا سب سے بدترین حملہ ہے۔ دھماکے کے بعد مقام پر ہر طرف تباہی کے نظارے دیکھے گئے۔ لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ہر طرف خون کے دھبے تھے۔ دھماکے میں 60 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ علاقہ صدر سٹی کے شیعہ آبادی والے علاقے میں کیا گیا۔ صدر برہام صالح نے بتایا کہ عید کے موقع پر سیویلینز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ دہشت گرد نہیں چاہتے کہ عوام خوش رہیں۔ مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ فوری طور پر کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن آئیسس پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ سوسائڈ جیکٹ پہنے ہوئے ایک خودکش بمبردار نے یہ حملہ کیا۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آیا ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں بتایا کہ دہشت گردوں نے مقامی آئی ای ڈی کا استعمال کرتے ہوئے ہول سیل مارکیٹ میں دھماکہ کیا۔ ریڈ کراس کی انٹرنیشنل کمیٹی نے بتایا کہ یہ عراق میں عید کی افسوسناک رات تھی۔ فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ فورنسک ٹیمیں فوری مقام پر پہنچ گئیں۔ جنوری میں آئی ایس نے ایک بازار میں دھماکہ کیا تھا اور اس کی ذمہ داری قبول کی تھی جس میں 32 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ عراق میں 2017 میں آئی ایس کے خلاف فتح کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب بھی آئی ایس کے سلیپر سیلز کام کر رہے ہیں۔ بغداد میں آئی ایس کے ایک اہم لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جس شخص کو گرفتار کیا گیا وہ آئی ایس کا خود ساختہ گورنر بغداد بتایا گیا۔ ایران اور حزب اللہ نے بغداد دھماکوں کی مذمت کی ہے۔ بغداد میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں خطے کے تمام ملکوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے گنجان آباد صدر سٹی میں حملے کی مذمت کی اور کہا کہ ایران دہشت گردی سے مقابلے میں بغداد کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بزدلانہ حرکت تکفیری دہشت گرد تنظیموں کی کارستانی ہے لیکن اس طرح کے حملوں سے عراقی عوام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا۔ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان تعلقات میں کئی مسائل پر تناؤ کے بیچ دونوں ملکوں کے ولی عہدوں نے ریاض میں ملاقات کی۔ بتایا گیا کہ یو اے ای کے کراؤن پرنس جو عملاً ملک کے حکمراں ہیں سعودی دارالحکومت ریاض پہنچے اور محمد بن سلمان سے ملاقات کی جو سعودی عرب کے عملاً حکمراں ہیں۔ حال ہی میں یمن بحران، تیل کی پیداوار میں کمی اور دوسرے مسائل پر دونوں ملکوں کے درمیان تلخیاں پیدا ہوئی تھیں۔ ابوظہبی کے کراؤن پرنس محمد بن زائد ال نہیان نے ٹویٹر پر کہا کہ میرے بھائی محمد بن سلمان اور میں نے ہمارے ملکوں کے درمیان تعاون اور بھائی چارے کے رشتے کو مزید گہرا کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان شراکت مضبوط رہے گی۔ دونوں کے درمیان عید کی مبارکباد کا تبادلہ بھی ہوا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان بھی اس موقع پر موجود تھے۔
सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि दोनों शहजादों ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने के अलावा खित्ते और दुनिया की ताज़ा सूरत हाल और हालिया वाक़यात के बारे में बातचीत की। तेल की पैदावार कम करने के मसले पर पिछले दिनों सऊदी अरब और यूएई में ठन गई थी। यमन में भी ऐसा मालूम होता है कि दोनों के मफादात अलग अलग हैं। इसके अलावा यूएई इसराइल के साथ खुलकर ताल्लुकात बढ़ा रहा है। यमन में सऊदी अरब हादी हुकूमत की मदद करता है, जबकि यूएई की सरपरस्ती साउथ यमन के अलहदगी पसंदों के लिए है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी के साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खित्ते को हथियारों की दौड़ में नहीं डालना चाहिए। रूहानी ने बातचीत करते हुए कहा कि बाज़ मुल्क फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं। उनका इशारा इसराइल की तरफ था। उन्होंने कहा कि हमें खित्ते को फौजी ताकत के जुनून से पाक रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले बात करते हैं फ़लस्तीन की। मस्जिद अक्सा में इसराइल के धावों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। इतवार को यहूदी आबादकारों ने यहूदियों के एक त्यौहार के मौके पर मस्जिद अक्सा पर हल्ला बोल दिया था। इस मौके पर झड़पें भी हुई थी और ज़बरदस्त कशीदगी पैदा हुई थी। तनाव के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनी नमाजी मस्जिद अक्सा में उमड़ आए। कई मुल्कों ने मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों के हल्ले की मजम्मत की। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कहा कि इस ताज़ा तनाव के लिए इसराइली हुकूमत जिम्मेदार है। ओआईसी और कई मुस्लिम मुल्कों जैसे इजिप्ट, ईरान, तुर्की, जॉर्डन और पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी नमाजियों के खिलाफ इसराइली जराइम की मजम्मत की। हमास ने वार्निंग दी है कि इसराइल मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती बंद करे। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इस्माइल हानिया ने कहा कि अल-कुद्स गाज़ा से होने वाली मुज़ाहमत का मरकज़ है। ईद के मौके पर एक पैगाम में इस्माइल हानिया ने कहा कि हाल ही में गाज़ा से शमशीर कुद्स ऑपरेशन में ज़ाहिर कर दिया गया कि अब लड़ाई पहले जैसी नहीं होगी। हम वो लोग हैं जिनके अपने उसूल हैं। हम कदम उठाएंगे। हमारे पास लड़ाई का वक्त और जगह तय करने की ताकत है। ये फतह जहनों में ताज़ा रहनी चाहिए। इस दौरान इसराइल ने साउथ लबनान पर शलबारी की। बात करते हैं हज की। 60,000 हाजियों ने मंगल को शैतान की अलामतों पर कंकरियां मारी, कुर्बानी दी और अपने बाल कटवाए। मंगल को मनासिक हज का तीसरा दिन था। वकूफ अरफात के बाद हाजियों ने मुजदलिफा में शैतान की अलामतों को मारने के लिए कंकर जमा किए। इसके बाद हाजी मिना लौटे और रमी जमार में हिस्सा लिया। हाजियों ने अल्लाह की राह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में जानवर ज़ुबा किए और अपने बाल कटवाए। बाल कटवाने के इस अमल को हलक कहा जाता है। हलक के बाद हाजी एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गए। रमी जमार का सिलसिला चहारशंबे और जुमेरात को भी जारी रहेगा। मुसलसल दूसरे साल हज कोरोना वायरस वबा की वजह से महदूद किया गया। सिर्फ 60,000 आज़मीन हज को मुक़द्दस फरीज़े के लिए चुना गया, जो या तो सऊदी शहरी हैं या सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की हैं। इन हाजियों को एक लॉटरी के ज़रिए चुना गया। दरख्वास्त गुजारों के लिए कई शर्तें रखी गई थीं, जिनमें वैक्सीनेशन भी शामिल है। इसके अलावा उनका 18 से 65 साल के दरमियान होना और सेहतमंद होना भी एक शर्त थी। हाजी कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए मनासिक हज अदा कर रहे हैं। तमाम हाजी मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रहे हैं। रमी जमार का सिलसिला पुरसुकून तौर पर जारी है। चुनिंदा हाजियों ने हज की सआदत हासिल होने पर खुशी का इजहार किया। सीरिया की 38 साला हाजी लीना ने बताया कि पूरी जिंदगी वो हज अदा करने का ख्वाब देखती रही। उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि उनका ख्वाब पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन है। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत तौफीक अर्रबी ने बताया कि शुरू से हमारी तरजीह ये थी कि हाजियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। इसीलिए हमने हाजियों को 60,000 तक महदूद किया और हर तरह के एहतियाती कदम उठाए। हम सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हाजियों में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं पाया गया। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और इस्तिताअत रखने वाले हर मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज अदा करना फ़र्ज़ है। वबा से पहले आमतौर पर कई सालों से 20 से 25 लाख मुसलमान हज अदा कर रहे थे। वबा की वजह से हज अदा ना कर पाने की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों में मायूसी है। हाजियों ने और दुनिया भर के मुसलमानों ने दुआ की है कि वबा का जल्द से जल्द ख़ात्मा हो जाए, ताकि मुसलमान एक बार फिर काबतुल्लाह में और मस्जिद नबवी में हाज़िरी देने का शरफ हासिल कर सकें। हज की मेज़बानी सऊदी हुक्मरानों के लिए एक एजाज़ की बात है।
रमी जमार के बाद हुजाज इकराम मक्का में हरम शरीफ वापस लौटेंगे और विदाई तवाफ करेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से तशवीश के दरमियान हज अदा किया जा रहा है। दूसरे मुल्कों की तरह सऊदी अरब भी कोरोना वायरस से मुतासिर है, जहां अब तक 5,10,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 8,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। सऊदी अरब के शाह सलमान ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए हुकूमत की कोरोना वायरस को रोकने की कोशिशों की कामयाबी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के एहतियाती कदमों की वजह से हाजी पुरसुकून तौर पर हज अदा कर पा रहे हैं। उन्होंने तमाम हाजियों को हज की सआदत हासिल होने पर मुबारकबाद दी। कई अरब मुल्कों और दूसरे मकामात पर मंगल को ईद उल अज़हा मनाई गई। बाज़ मुल्कों में ईद के मौके पर पाबंदियां भी लगाई गईं, जिनमें ईरान और ओमान शामिल है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मकामात पर ईद चारशंबे को मनाई जाएगी। अफ्रीका के मुल्क माली में अबूरी सदर सेमी गोएटा पर चाकू से हमला किया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब दारुल हुकूमत बमाको में ईद की नमाज अदा की जा रही थी। इस हमले के बाद अबूरी सदर को नामालूम मकाम पर ले जाया गया। ये बात साफ नहीं है कि क्या वो जख्मी हुए हैं। मजहबी उमूर के वजीर ने AFP न्यूज एजेंसी को बताया कि एक शख्स ने सदर को चाकू से मारने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। मस्जिद के एक जिम्मेदार ने बताया कि हमला आवर सदर को जख्मी करना चाहता था, लेकिन उसने किसी और को जख्मी कर दिया। 37 साल सदर ने पिछले महीने ही हलफ लिया था। अगस्त 2020 में कर्नल गोएटा ने एक फौजी बगावत में सदर इब्राहिम बुबकर को हटाया था। अब बात करते हैं इंडिया की। पार्लियामेंट को मुसलसल दूसरे दिन जासूसी स्कैंडल और दूसरे मसाइल पर गड़बड़ की वजह से मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में कई मरतबा कार्रवाई मुलतवी हुई, जिसके बाद आखिरकार उसे दिन भर के लिए मुलतवी किया गया। राज्यसभा में भी यही हालात रहे। अपोजिशन अरकान ने जासूसी स्कैंडल और दूसरे मसाइल पर तहरीकात इल्तवा पेश की। एक दिन पहले खबर आई थी कि इसराइल के एक सॉफ्टवेयर के जरिए 300 इंडियन फ़ोन नंबर्स पर नज़र रखी गई, जिनमें कई सियासतदानों, इंसानी हकूक़ कारकुनों, जर्नलिस्टों और कानूनदानों के नंबर्स भी शामिल हैं। इनमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के 2 नंबर और इलेक्शन स्ट्रैटेजी के एक्सपर्ट प्रशांत किशोर के नंबर्स भी शामिल थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पार्लियामेंट में खलल अंदाजी से इंडिया की तरक्की के सफ़र को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अपोजिशन इस मसले पर अमित शाह से इस्तीफ़ा मांग रही है। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि अमित शाह की ईमा पर ही ये जासूसी की गई। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 3 में से 1 इंडियन अभी कोरोना वायरस से मुतासर हो सकता है। ICMR के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव ने यह वार्निंग दी। पूरे मुल्क में किए गए एक सर्वे की बुनियाद पर यह नतीजा निकाला गया। उन्होंने वार्निंग दी कि अभी कोविड उसूलों पर अमल करना लाजमी है। एक ब्रीफिंग में भार्गव ने कहा कि 1/3 आबादी या 1/3 पॉपुलेशन यानी मुल्क के 40 करोड़ लोगों में एंटीबॉडीज नहीं है और वो वायरस से मुतासर हो सकते हैं। यह सर्वे जून और जुलाई में मुल्क के 70 जिलों में किया गया। इसमें 6 से 17 साल की उम्र के बच्चों का भी अहाता किया गया। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 30,093 नए केसेस पाए गए। ये पिछले 125 दिनों के सबसे कम डेली केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 374 मौतें भी हुई। 31 मार्च के बाद से ये एक दिन की सबसे कम मौतें हैं। मरकजी वजारत सेहत के अपडेट में ये बात बताई गई। इसी मुद्दत के दौरान 45,000 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हुए या ठीक हुए। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में 41 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स
PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, Toli Chowki, Hyderabad. सऊदी अमारात तनाव के बीच दोनों मुल्कों के शहजादों की मुलाकात, ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बगदाद के बाजार में ईद से पहले धमाका, 35 जाँ बहक, IS का सीनियर लीडर गिरफ्तार। काबुल में ईद की नमाज के दौरान सदारती महल पर रॉकेट हमला, इलाका धमाकों से गूंजता रहा। काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करना चाहते हैं, तैयब एर्दोगान ने पेशकश दोहराई, कहा अमरीका तायीद करे। मस्जिद अक्सा में तनाव के बावजूद हजारों फलस्तीनियों ने ईद की नमाज अदा की। इस्माइल हानिया ने कहा कुद्स मुजाहमत का मरकज है। मिना में शैतान को कंकर मारे गए, मनासिक हज पुरसुकून तौर पर जारी। अफ्रीका के मुल्क माली में उबूरी सदर पर मस्जिद में चाकू से हमला किया गया। जासूसी स्कैंडल और दूसरे मसाइल पर पार्लियामेंट में हंगामा, मुसलसल दूसरे दिन कार्रवाई ठप। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।